ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਯਾਰਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੰਤਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। वो आता है आजाद कराया बनी आदम के गले को, कटवा दिए बच्चे भी मुर्दों के भले को। आखन लगे अपने बच्चे कटवा दिते उन्होंने अपने खालसे दे लई अपने मुरीदां दे लई, ये अल्लाह यारां जो भी कहता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने क्योंकि सूरज नूं मिटदियां इस सर्दी दी रुत ते होण करके हनेरा हो गया ते जंग दा मैदान जिहड़ा सी वो ठंडा हो गया। सतगुरु जी ने जिवें आपां इतिहास कल दे दीवाना च इवें सरवण कीता कि सतगुरु जी नूं 50 प्यारिਆਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। गड़ी को छड्दिया होया सतगुरु जी ने एक गल कह दी सी कि जे मैं जावांगा ते इतों चुप चपीते नाल नहीं जावांगा, इस मुगल हुकूमत नूं दस के जावांगा कि किसी च हिम्मत है ते तुसीं जिहड़ा है वो रोक सकदे हो, जे किसी च हिम्मत है ते तुसीं रोक लिओ। जिन्हों जिहड़ा है 100 साखी दे विच प्यारा सिंह पदम ने इवें बयान कीता, वो आखदा है कि गया हिंद पीर कह ताली बजाई, कहने लगे कि गया हिंद पीर के ताली बजाई। आखन लगे सतगुरु जी ने 3 जगह के उत्ते खलो के, एक जगह भाई दया सिंह, भाई मान सिंह ते सतगुरु जी ने अलग अलग जगह तो ताली बजाई। आख्या पीछे कहां ख्वाज पकड़ो सहाई, जे किसी च हिम्मत है गुरु गोबिंद सिंह जी नूं फड़ लो। सतगुरु जी उस स्थान तो निकले। जो उस स्थान तो सतगुरु जी निकलते हैं तो माछीवाड़े के जंगलों के जाते हैं। इतिहास कहता है जो माछीवाड़े के जंगलों के जाना सी ते जिवें आपां कल एक कविता के राही इस गल नूं साझा कीता सी किवें भाई दया सिंह दे नाल जिहड़ी है सतगुरु सच्चे पातशाह जी की गलबात हुंदी है ते वो आखदा है भाई दया सिंह कि आपां इन्हां साहिबजादियां दे उत्ते जिहड़ा है वो कफन पा जन्ने आ ताकि सवेर वेले जिहड़ियां चील कोए ने वो इन्हां दे शरीर दी जिहड़ी है बेइज्जती ना करन। तो सतगुरु जी ने आख्या जिन्ने होर भी इत्थे सिख शहीद होए ने वो भी मेरे पुत्र ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस स्थान को छड्डिया ते आस पास के इलाके जिहड़े सन जिन्हां दे विचों निकलदियां होइयां सतगुरु जी ने पिंड किड़ी अफगाना झाड़ साहिब बहलोलपुर पवात सैजो माजरा विचों होंदे होए सतगुरु जी माछीवाड़े के जंगल दे विच पहुंचे, जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जाके ठिकाना किया। इतिहास कहता है जंग के थले सतगुरु जी ने जिहड़ा है उत्ते रुके, जिहदे बारे उन्होंने इस गल का हवाला भी दिता है। जो आप ये बोल भी पढ़ते हैं कई बार कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना, सूल सुराई खंजर प्याला बिंद कसाइयां दे सहना। आखन लगे कि वो समा किदां दा गुजारिया है जिथे उस जगह के उत्ते जिहड़ा है उस परमात्मा का फिर भी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी शुक्र कर रहे हैं ऐसे हालातों के विच भी कि यारड़े का सानू 70 चंगा भट्ट खेड़ियां का रहना, वो 70 जिहड़ा है जिथे आराम किया जा रहा है उस परमात्मा का है, वो भी सानू चंगा है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस स्थान को छड्ड के जिहड़ा है वो माछीवाड़े के जंगलों के विच पहुंचे। उत्थों निकल के सतगुरु जिहड़ा है दमदमा साहिब उस तो अगले दिन क्योंकि रात को 8 पोह की रात को जिहड़ा है वो सतगुरु जी ने चमकौर की गढ़ी को छड्डिया सी
इत्थे छड्डण वेले सतगुरु जी ने जिहड़ा सी भाई संगत जी नूं अपने स्थान दे के ते उस मंपी दे उत्ते बिठाया, क्योंकि जिस समय सतगुरु जी इस स्थान तो निकले ने ते जदों ताली बजाई तीन जगह तो ते ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ फौजां सन मुगल हुकूमत उन्हां दे विच आपस दे विच जिहड़ा सी घमासान युद्ध हो गया। उन्हां नूं इदां लगा कि सिखां ने हमला कीता। उन्हां दे विचों एकदम क्योंकि पूरे दिन दे थके टुटे जिहड़े सन वो सो रहे सन ते अचानक उन्हां दे कन्नां दे विच जदों ये आवाज़ पई ते वो हड़बड़ा दे विच जदों उठे ते उन्हां ने जिहड़ा है आपस दे विच जिहड़ा है जदों कोई चीज़ अत्ते आई कि आपस दे विच उन्हां ने मार वढ कीती। इतिहास तक कहता है कि उन्होंने इस राही जिहड़ा है चमकौर दी गढ़ी दे उत्ते हमला कीता। ये इतिहास का पक्ष ये भी कहता कि उत्थे जाके जिहड़े बाकी दे सिंह सन वो शहादत दा जिहड़ा जाम सी उस रात पी गए। इन्हां ने बाबा संगत सिंह जी नूं जिहड़ा सी भाई संगत सिंह जी नूं उन्हां दा सिर तलब कीता ते ये बड़े खुश होए। ये मुगल हुकूमतां इंनियां खुश होईयां कि उन्होंने सोचा कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी को खत्म कर दिता है। वो गुरु गोबिंद सिंह जिन्हें औरंगजेब की हिंदी मनी, वो गुरु गोबिंद सिंह जिन्हें 7-8 महीने जिहड़ा सानू उस स्थान के उत्ते घेरे दे विच जिहड़ा है आप रहा, पर वो उत्तों जिहड़ा है सही सलामत निकलिया। इन्हां दी ये चाह जिहड़ा सी वो पूरा हो गया। उन्हां नूं इदां लग दिया सी कि असी जंग जित लई है। पर जिस समय सवेर हुई, सवेर हो गया सार इन्होंने इस गल का एहसास हो गया। इन्होंने इस गल का एहसास होया कि ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं है, ये गुरु गोबिंद सिंह का ही कोई सिख है। सो इन्हां दी जिहड़ी खुशी सी वो नामोशी दे विच बदल गई। वजीर खान गुस्से दे विच आस-पास दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां नूं इस गल का भी पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह रात के हनेरे दे विच ही जिहड़ा है वो इस स्थान नूं छड्ड के चला गया। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਮਸ਼ਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ जिन्हां दी गिनती 40 है। दो साहिबजादे सतगुरु जी आप इतिहास के अंदर 43 ते तकरीबन जिहड़ा सिंघां दी गिनती बनती है। इन्हां दे विचों 11 सिंह बचदे ने बाद दे विच जिद्दों अगले दिन जिहड़ा है जिद्दन रात नूं जिहड़ा है सतगुरु निकल के जांदे उस तो बाद हमले दे दौरान जिहड़ा है वो शहादत दा ऐलान कीते ने। अंदाजा लगा सकदे 10 लाख दी फौज दा मुकाबला उन्हां सिंघां ने जिन्हां दी गिनती लगभग 25 तो 30 है, जिन्हां ने पूरे दिन दे विच जिहड़ा सी इन्हां दा मुकाबला कीता सी। सवेर तो लैके पूरी 8 दी सवेर तो लैके 8 दी शाम तक जिहड़ा सी सतगुरु जी दे इन्हां सिंघां ने जिहड़ा सी ये मुकाबला करके उस मुगल हुकूमत दा जिहड़ा सी वो उन्हां नूं भंन के रख दित्ता सी, उन्हां नूं मौत दे घाट उतार दित्ता सी। इधर दूजी घटना वजीर खान इलाके दे विच इस गल दा ढिंढोरा कटवाउंदा है कि गुरु गोबिंद सिंह जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ा भी कोई पनाह देगा, जिहड़ा भी कोई पनाह देगा या जिहड़ा भी कोई उन्होंने जिहड़ा है कोई सूह रखेगा अपने कोल, उनके पूरे परिवार को उन्होंने दे विच पीड़ के मार दिता जाएगा। ये रायपुर के पिंड के लागे ही जिहड़ा ऐलान करवाउंदा है। इधर ये इस गल का भी ऐलान किया जाता है कि जिहड़े सिंह गढ़ी दे विच मौजूद सन ते वो सारे ही खत्म कर दिते गए ने। हुण जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस स्थान तो इस इलाके तो निकल जाते हैं ते उधर जिहड़ा सी सतगुरु जी दे नाल भाई दया सिंह ते भाई मान सिंह जिहड़ा अलग होंदे ने बाद दे विच मिल जाते हैं। सो सतगुरु जी दा पिंडां दे विचों रायपुर ते जिहड़े पहले पिंडां दे नाम लए उन्हां दे विचों निकल के सतगुरु जी माछीवाड़े तो होंदे दमदमा साहिब दे वाल चले जाते जिथे नबी खान ते गनी खान सतगुरु जी नूं इस इलाके दे विचों उच्च शरीफ दा पीर बना के जिहड़ा है वो कढदे ने। जिहदी गल आपां इतिहास दे विच पहला पढ़ी है कि निहंग खान दे जिहड़े ने जिन्हां दी भैन उमरी है उन्हां दे अगों पुत्र ने जिहड़ा है गनी खान ते नबी खान। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों इस इलाके तो निकलदे ने इत्थों दी क्योंकि जिथे सिंघां ने इस साके दे विच अपना अहम रोल अदा कीता है
ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਪਛਾਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵੀ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਸ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪਾਥੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਦਿਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਗਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਜਤਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
बीबी हरशरण कौर को भी जिहड़ा जिंदा ही उस जगह दे विच सुट दिता। सो इतिहासकार पक्ष ये कहता जिथे सिंघां दी बाकी शहादत जिहड़ी जिहड़े सिंघां दी हुंदी है वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा सी वो ਆਪਾਂ इतिहास ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ फाड़ के इन्होंने अपने बालों को खिलारिया अपने शरीर के उत्ते इन्होंने मिट्टी मल ली ते एक कमलियां दी हरकतां करन लग पे ताकि एक लोग वो मुगल हुकूमत के सिपाही ये सोचन कि पागल ने इलाके दे विच जदों ये आप उस जगह के उत्ते पहुंचे ते ये देखते हैं कि वो सिपाही अपने जिहड़े फौजियां अपने उन्हां सिपाहियां नूं जिहड़े मर चुके उन्हां नूं दफना रहे हैं ते उस इलाके दे विच मुआयना करन लग पे देखण लग पे कि कित्थे किहड़े ਸਿੰਘਾਂ दी है ते पागल क्या होने करके इन्हां दी हालात नूं वेख के सिपाहियां ने इन्हां नूं कुछ नहीं किया। इन्हां ने पूरे दिन उस जगह नूं देखिया ते रात दे हनेरे इन्हां ने की कीता इन्हां ने उन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं जिहड़ा है इकट्ठियां कीता। उस परमात्मा दी रहमत होई इन्हां नूं साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह दी लोथां भी मिल गईयां। इन्हां ने सारियां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ करके क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੜੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੀਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉਧਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਗੀਠੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਧ ਸਾੜੀ ਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲਈ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਕਹਾਓਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਜੀਂਦ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਹਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਗੱਲ कहता है, हिंद में बस तीर्थ है एक यात्रा के लिए, जहाँ कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। आपने उस स्थान ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਬੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਰਹੀਸ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਗਰਾਂ, ਉਹ ਅਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਹੀਸ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਮਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ। 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਟਵਾਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੌਲੀ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਖਾ ਬੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਸਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਰਨਾ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ, ਉਹ ਨਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 3 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬਤ ਸਵਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧਿਆ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ।